ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тилиётии ахборро манзури шумо мегардонем. 17 март иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва тасдиқи ваколати вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 2 ва 21 гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот шунида шуд. дар идомаи маҷлис вакилон ваколати вакилон аз ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 32 ва 47ро пеш аз муҳлат қатъ карданд. бинобар ин бар ивази вакилони хориҷшуда дар ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 32 ва 47 санаи 20 майи соли 2026 интихобот муайян гардида комиссияи шаҳрии интихобот таъсис дода шуд. сипас рафти иҷрои барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 дар шаҳри Душанбе ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин соҳа мавриди баррасӣ қарор дода шуда. вобаста ба он муовини раиси шаҳри Душанбе гузориш дод. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовини якум, муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ҷиҳати вусъат додани корҳо дар самти татбиқи босамари нақшаи чорабиниҳои барномаи мазкур дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин таъкид гардид ки барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар ҳама бахшҳои иқтисоду хизматрасонӣ, ҷалби қарзҳои имтиёзнок барои фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ, ҷавонону занони бекор ба рушди ҳунарҳои мардумӣ тамоми имкониятҳои мавҷударо сафарбар намоянд. вакилон дар идома татбиқи барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самтро муҳокима намуда, вобаста ба ин масъала ҳисоботи муовини раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ин робита ба муовини раиси шаҳри Душанбе сарпарасти соҳа якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва сохторҳои дахлдор дастур доданд ки ҷиҳати иҷрои босифати барнома ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти сиёсати давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ҷалби бештари сокинон ба тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиши касбӣ чораҳои мушаххас андешанд. ҳамчунин дастур дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор барои тарбияи дурусти варзишгарон ва дарёфти чеҳраҳои наву боистеъдод аз тамоми имкониятҳои муҳайё гардида истифода намоянд. вакилон ҳамчунин як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар масъалаи кадрӣ ва дигар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ намуданд. дар ҷанбаси кори иҷлосия раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳозиринро ба муносибати фарорасии иди Саиди Фитр ва ҷашни байналмилалии Наврӯз табрику шодбош гуфта, изҳори боварӣ намуданд ки мардуми сарбаланди пойтахт бо баргузории корҳои созандагиву ободонӣ баҳри боз ҳам ободу зебо гардонидани пойтахти азизамон ва пеш аз ҳама дар сатҳи шоиста таҷлил намудани ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳни арзандаи худро мегузоранд. бо ҳамин иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум кори худро анҷом дод. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Ҷайҳун раванди бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. дар ноҳия иқдомҳои оммавии ободонӣ бо иштироки фаъоли сокинон густариш ёфта, симои маҳалҳо рӯз то рӯз зебову замонавӣ мегардад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
در دایره آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و تطبیق اقدام اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در ولایت ختلان تحت عنوان 300 روزی سازندگی و بنیادکاری و مسئولیت برای آینده درخشان وطن، کارهای آبادانی و بنیادکاری وسعت تازه کسب نمودند. از جمله در ناحیه جیهون روند آبادانی و سازندگی تقویت یافته مرحله به مرحله بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتن بنا و انشاءات معموری، اجتماعی، استحصالی و خدمت رسانی به بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان مساعدت می نماید. در این روزها اقدام‌های عمومی آبادانی با اشتراک فعال ساکنان راه اندازی گردیده ایستادند که در آنها ساکنان جماعت دهات وحدت ملی با روحیه بلند در کارهای سازندگی سهمی ارزنده گذاشته ایستادند. آنها برای آبادی محل و رشد انفراساختار پیوسته تلاش نموده اقدام‌های گوناگون بنیادکاری را عملی می‌سازند. ساکنان و صاحبکاران وطن دوست در همکاری با مقامات محلی جهت اجرای نقشه بنیاد انشاءات جشنی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای علاوگی اندیشیده در برابر این دهها انشاءات نو را بنیاد و مورد استفاده قرار دادند. قامت افراختن بناهای زمانوی دارای تعینات گوناگون از جمله مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، مرکزهای سودا و خدمت رسانی و چراغان و سفالک‌پوش گردیدن کوچه و راهروها برای فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی ساکنان زمینه استوار گذاشته است. همزمان وابسته به فرارسی فصل بهار و تجلیل جشن بین المللی نوروز در ناحیه بخصوص در جماعت دهات وحدت ملی کارهای سبزکاری و تازه‌کاری ادامه دارند. در محلها با احیای عرف و عنعنه‌های نیک نوروزی ساکنان خصوصاً بانوان و نورسان این جشن نیاگان را با شکوه و شهامت خاصه استقبال می‌نمایند. با مناسبت تجلیل شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی به مانند همه منطقه ها در شهر دوشنبه هم بنیادکاری ها با سرعت و صفت بلند ادامه دارند. ضمناً مسئله استواری بنا و انشاءات تحت توجه مسئولان ساحه قرار داشته در این زمینه آزمایشگاه‌های سنجشی محصولات‌ها یعنی مخزوطون‌ها در نزد کمیته معماری و ساختمان عمل می‌کنند. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما. سنجش مخزوطون‌ها توسط آزمایشگاه مخصوص گردانده شده جهت تأمین مستحکمی، بخطری و استواری بنا و انشاءات خصوصا بناهای استقامتی که در منطقه های خاک‌هایشان فرونشین بنیاد می‌گردند عملی کرده می‌شود. تجهیزات معاصر و دقیق آزمایشگاه سنجش مخزوطون و اساس‌های بنا و انشاءات کارخانه واحد دولتی تشخیصگری ریاست اکسپرتیز دولتی غیر اداروی حجت‌های لایحه‌ای شهرسازی کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این نوبت در میدان بنیاد مجمعه بلند آشیانه‌ها در کوچه پنجرود ناحیه سینای شهر دوشنبه تحت فشار گذاشته شد. انشاءاتی که در منطقه‌های فرونشین بنیاد می‌گردند برای بخطری و استوارناکی آنها در لایحه مخزوطون به نظر گرفته می‌شود. یکی از چنین لایحه‌ها از جانب جدمم علی بیناکار اجرا گردیده است. طبق لایحه درازی مخزوطون 11 متر تا 11.5 متر می‌رسد. باربرداری اقتدارناکی آن برای سنجش 700 تانه برابر می‌باشد. طبق تحلیل کارشناسان و از روی معیارهای پذیرفته شده در منطقه‌های خاک‌های فرونشین انشاءات بلندآشانه باید اصول سنجش مخزوطون‌ها براه مانده شود و دوام 3 سال اخیر این معیاری کار در اکثریت بناهای بلندآشانه ساخته شونده شهر دوشنبه به طور مطلوب براه مانده شده است. باید گفت که فعالیت آزمایشگاه سنجش مخزوطون و اساسهای بنا و انشاءات کارخانه واحد دولتی تشخیصگر که دستاوردی مهم در بخش معماری و شهرسازی دانسته می شود با مقصد بهادهی رعایت معیار و قاعده‌های شهرسازی، رگلامنت‌های تکنیکی صفت کارهای ساختمانی، مواد و مصنوعات ساختمانی، اینچنین دیگر سندهای قانونگذاری شهرسازی در بنا و انشاءات ساخته شونده با مقصد تأمین تاب‌آوری بنا و انشاءات روی دست گرفته شده است. به خلق و وطن خدمت نمودن از مهمترین وظیفه‌های شهروندی محسوب می‌یابند.
با مقصد معین نمودن حالت آماده باشی و مسئولیت شهروندی ساکنان دوام یک ماه است که در حدود ولایت ختلان چرابینی های مهم نظامی ادامه دارند. این چرابینی اهمیت مدافعی داشته در ناحیه دنغره با آمادگی همه‌جانبه شهروندان و ساختارهای دخلدار ناحیه در سطح بلند و با نمونه عالی و تندرستی برگزار گردید. گزارش در این خصوص وابسته به اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در سمت حفظ و مدافع دولت دوام یک ماه است که جمع آمد و مشغولیت‌های تعلیمی، آمادگی حربی و مدافعی ساکنان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ادامه دارد. روند برگزاری جمع آمد مذکور بار دیگر نشان داد که شهروندان هم در برابر خدمتچیان نظامی از وضع نااستوار حربی سیاسی منطقه و جهان آگاهند و با مقصد حمایت از منفعت‌های دولت و ملت دائما بهر اجرای وظیفه کنستیتوسیونی و عهدهداری‌های شهروندی خویش آماده میباشند. در ناحیه دنغره ساکنان با درک مهمیت همین رسالت در وقت معین به مکان برگزاری این چرابینی مهم و اهمیت خاصی مدافعی داشته جمع آمده در هیئت وزواد و روتاها و بتالیون و بریگاده های تعیین گردیده صف آراستند که پهلو به پهلوی هم قرار گرفتن آنها شبیه یک دیوار بزرگ دفاعی در این گوشه زیبای دیار بود. در دایره چرابینی های سنجشی و آموزش همه طرفه ذخیره های سفربری حالت آمادگی شهروندان در احتیاط قرار داشته و ساختار و نهادهای به جمع آمد فرا گرفته شده در منطقه مدافعه حدودی سنجیده شدند. از نتیجه های خوب و نظررسی به دست آمده در رفت چرابینی های سنجشی در ناحیه دنغره هیئت راهبری ستاد گنرالی قواهای مسلح مملکت و مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اظهار قناعتمندی نموده این همه اتحاد و سرجمی را نشانه عالی صداقت به خلق و وطن و قدرشناسی ساکنان ناحیه از زحمت و تلاش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی کردند. لتیناند خرد بهرام سفرعلی زاده به حیث افسر احتیاطی در قید کمیسریات حربی ناحیه قرار دارد و بارها ضمن برگزاری چنین جمع‌آمدها اشتراک نموده است. برای اشتراک فعالانه و درک بلند مسئولیت فرزندی به نام برده در این جمع‌آمدی باشکوه به طور خاطرمند رتبه نوبتی افسری تقدیم کرده شد. در مجموع بیش از 10 نفر افسران و سربازانی در احتیاط بوده صاحب رتبه های حربی گردیدند. با چند از اشتراکچیان فعالی چرابینی برای سهم گذاری و آمادگی همه‌جانبه در حفظ و حمایت یکپارچگی تاجیکستان عزیز مدال های جشنی تقدیم کرده شد. همزمان یک قطار والدین خدمتچیان حربی که فرزندانشان در صف قواهای مسلح به طور نمونوی خدمت را پیش میبرند با سپاسنامه‌های وزارت مدافعه قدردانی کرده شدند. ستاد منطقه مدافع حدودی ناحیه دنغره ولایت ختلان که تحت راهبری سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با جلب ساختار و مقامات دخلدار ناحیه و دیگر شخصان مسئول دایر گردید. در رفت آن هدف و ماهیت برگزاری چرابینی‌های پیشبینی گردیده در سمت سفربری حالت آمادگی قوا و واسطه‌های مدافع حدودی، تکنیک‌های خواجگی خلق، دیگر مسئله‌های وابسته به این ساحه بررسی کرده شد. در دایره تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شغنان حشر دسته‌جمعانه با اشتراک کارمندان کسب و کار گوناگون برگزار گردید. حالا با اجرای سنت‌های جشنی نوروز سبز و خرمگردانی و تازه‌کنی محل زیست جریان دارد. گزارش در این خصوص در ناحیه شغنان در شفت راه ماشینگرد با درازی 1 کیلومتر درختان همیشه سبز در باغ نوبنیاد دهه منیم 600 بیخ درختان میوه‌دهنده شنانده شد. حشر دسته‌جمعانه را کارمندان اداره و مؤسسه‌های ولایتی و ناحیوی و ساکنان محلی در قلمروی جماعت دهاتی سوچان انجام دادند. کارهای سبز و خرمگردانی در دو شفت راه نوبنیاد دهه کلخوزآباد در مسافت زیاده از 1 کیلومتر به راه مانده شد. استقلالیت تاجیکستان است، وحدت مردم تاجیک است، آرامی و آسودگی است، خوشبختی تمام اهل جامعه است. مملکت ما روز از روز زیباتر و خوشروتر و آبادتر شده ایستاده است و ما نیز در پرتو همین خوشبختی او در پرتو همین آبادی او آمده هستیم که در همین دهه که
چند وقت پیش یک دهه نظرناگی بود، امروز به شهر تبدیل یافته ایستاده است. میخواهیم که بازم سرسبزتر گردانیم. 600 بیخ درختان آرایشی و سایه افکن از شهر دوشنبه وارد کرده شد. باشندگان محلی با قناعتمندی ابراز می‌دارند که از برکت دوران صاحب استقلالی در منطقه بنیاد دالان ماشینگذار، پل نوبنیاد و راه ماشینگذار انجام یافت. اقدام مذکور بر رفت آمد ساکنان محلی و انتقال مال و محصولات مساعدت دوچند نمود. کارهای سبز و خرمگردانی اینچنین در باغ نوبنیاد دهه منیم به راه مانده شد. باغ مذکور سال گذشته بنیاد گردیده، در آن بیش از 2000 بیخ درختان میوه دهنده شنانده شده است. ضمن حشر دسته‌جمعانه علاوه 600 بیخ درختان میوه دهنده از قبیل سیب، زردآلو، شفتالو، نوک نیز شنانیدند. آینده این باغ برای مردم شغنان به خصوص برای بازار بدخشان خدمت خواهد کرد. باغ نوبنیاد منیم در ناحیه شغنان در مساحت 10 گکتار زمین تأسیس داده شده. نهال درختان میوه دهنده در آن نشو و نمای خوب دارد. هدف خواجگیداران در دایره همکاری با نمایندگان علم به بنیاد باغ نمونوی استحصال میوه و سهمگذاری در تامین فراوانی بازار استعمالی روانه کرده شده است. در صحیفه نوبتی همکاران ما شما را با رویدادهای خارجی مملکت آشنا می‌سازند. بر اثر بارشی از معیار زیادی باران در کنیا آبخیزی به عمل آمد. در نتیجه 66 نفر به هلاکت رسید. طبق اطلاع مقامات محلی ضرر آفتی طبیعی در نیروبی زیادتر به نظر می رسد. چندی از پلها و راههای ماشینگرد پورا خراب گردیدند. 2000 نفر خانه‌های استقامتی خود را ترک نمودند. خدمات حالت‌های فوق‌العاده در افریقای شرقی برای برطرف کردن عاقبت آفتی طبیعی کارهای جستجویی و نجات‌دهی را ادامه می‌دهند. санаи 1 апрели соли ҷорӣ ширкати кайҳонии наса аввалин парвози инсонро ба моҳ дар тӯли беш аз 50 соли охир пас аз охирин парвоз оғоз хоҳад кард. оғози миссияи артемида 2 ба моҳ татбиқ шуда истода, айни ҳол киштии кайҳонӣ аз санҷиши ниҳоӣ мегузарад. қарор аст ки мушакро аз сехи василкунӣ берун бароранд ва дар майдони парвоз 19 март насб кунанд ва онро аз космодроми кейп канаверал дар штати флоридаи иёлоти муттаҳидаи амрико партоб кунанд. миссияи мазкур озмоишӣ аст ва интизор меравад ки тақрибан 10 рӯз давом кунад. экипаж ба моҳ фуруд омада, сипас ба замин баргашта ба уқёнуси ором меафтад. дар киштии орион 4 мутахассис ба моҳ мераванд: рид уайзман, виктор гловер, кристина кох ва джереми хансен. килауэ яке аз вулқонҳои фаъолтарин дар ҷаҳон аст ки дар тарафи ҷанубу шарқии ҷазираи гавайи ҷойгир аст. сол то сол баландии вулқон афзоиш ёфта истодааст. имсол вулқон бо баландии 540 метр ба амал омад. одатан вулқон баъд аз таркиш 12 соат фаъол монда, аксар вақт то 2 ҳафта идома меёбад. тибқи иттилои коршиносон вулқон дар рӯзҳои наздик аз 28 март то 14 апрел боз ба амал меояд. ҳукумати канада барои сохтани майдони космодромӣ $200 миллион ҷудо мекунад то моҳвораҳоро бидуни кӯмаки дигар кишварҳо ё дар холати шахсони сеюм ба мадор барорад. дар айни замон канада имкони мустақилона оғоз кардани лоиҳаҳои кайҳониро надорад ва барои ба кайҳон баровардани моҳвораҳои худ ба кишварҳои ҳамсоя такя мекунад. интизор меравад ки майдони нави парвоз то соли 2028 ба истифода дода шавад. вазири мудофиа Дэвид МакГинти лоиҳаро рӯзи душанбе дар лабораторияи агентии кайҳонии Канада дар пойтахти кишвар эълон кард, ки дар он ҷо муҳаққиқон барои санҷиши технологияи моҳвораӣ камераи вакуумии панҷошёнаро истифода мебаранд. тақрибан 20% иқтисодиёти Канада аз моҳвораҳо вобастагӣ дорад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.